मानकर जहाँ भी कार्यकलाप अच्छी सहित बहुत रिलेट कर। तो मो वॉइस क्लियर अच्छी ना? एटलिस्ट तुम्हें ऑडियो टा ऑन कर हाँ। देता। ऑडियो खाली ऑन करके रख देता केतले रिस्पोंड कला तो ता पूर्व भगवद गीतार गोटे श्लोक मु रिसाइट करुच्ची तार पूरा प्रभुपादर भावार्थ अच्छी ता सहित तो इंग्लिश रे अच्छी सुनियो टिके तापर मु शेयर करी। तो भगवद गीतार 18 नंबर अध्याय 14 नंबर श्लोक रे एटा वर्णन करा कोन अर्जुन भगवान को किसी प्रश्न पचारछंती कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन एंड स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन माने त्याग माने संसार को त्याग करके वैराग्य जीवन करछंती माने सन्यास नहीं जाउछंती। आउ आउ गोटे अछि कोन स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन जो माने संसार भितरे रही कि डिटैचमेंट माने निरासक्त होइकी कार्य करछंती। तापरे भगवान कृष्ण को अर्जुन प्रश्न पचारथिले तो भगवान तार रेस्पॉन्स रे कोन कहउछंती सुनिबा। श्लोक एमति अछि अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधाम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात् प्रपञ्चमम्। अधिष्ठानं तार मीनिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया अछि हमर भलसे बुझिया पई। अधिष्ठानं माने द फ्लेश तथा मीन्स आल्सो कर्ता द वर्कर karanam instruments cha and prithak vidham of different kinds vividha various cha and prithak separate chestaha the endeavor daivam the supreme cha also eva certainly atra here panchama the fifth। तो भगवान तार अनुवाद रे कोन कहउछंती the place of action the body the performer सेकेंड रे परफॉर्मर फास्ट पहले द प्लेस ऑफ एक्शन अधिष्ठान माने द प्लेस ऑफ एक्शन माने शरीर को कहा होती प्लेस ऑफ एक्शन। तापर द परफॉर्मर ये करता द वेरियस सेंसेस हमर सब विभिन्न प्रकार इंद्रिय द डिफरेंट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर विभिन्न प्रकार जो प्रचेष्टा एंड अल्टीमेटली द सुपर सोल एंड अंतत पक्षे भगवान कृष्ण ये परमात्मा रूप में सर्वविद्यमान। दीज आर फाइव फैक्टर्स ऑफ एक्शन। तो जे कौन से कार्यर पांचटा परिणाम से कार्यर पांचटा फैक्टर तो पर्पट रे प्रपात कौन कहछ ना द वर्ड अधिष्ठानम रेफर्स टू द बॉडी the soul within the body is acting to bring about the result of activity and is therefore known as karta the doer। That the soul is the knower and the doer is situated in Shruti। The soul is the knower and the doer is situated in the Shruti। ऐसा ही दृष्टा स्रष्टा उपनिषद रे प्राय जे प्रश्न उपनिषद रा 4 नंबर 4.9 नि पाए छै। It is confirmed in the Vedanta Sutra by the verse ज्ञोत एव and कर्ता शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ बत्वात् माने the instruments of actions are the senses by the senses the soul acts in various ways for each and every action there is a different endeavor but all one's activities depend on the will of the super soul who is situated within the heart as a friend। The supreme lord is the super cause। Okay, the supreme lord is the super cause under these circumstances he who is acting in Krishna consciousness under naturally under the direction of super soul situated within the heart is naturally not bound by any activities। Those in complete Krishna consciousness are not ultimately responsible for their actions। Everything is dependent on the supreme will, the super soul, the supreme personality of Godhead। Okay, Srila Prabhupada। So तुमको किसी बुझा पड़ेला ये ମୁଁ पढ़ी किसी ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝା ପଡିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ। कौन बुझा पड़ेला? ମାନେ ଆମ ଶରୀର ହଉଛି ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ୱାର୍କ ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯାହା ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ କାମ କରୁ ତା ସେନ୍ସେସ୍ ର ପ୍ରଭାବରେ। हम्म तो बहुत ही प्रचेष्टा करो कि अल्टीमेट कॉज इज सुपर सोल।
ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଆମର ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା, ଶୁଣିଛ ଏମିତି? ନା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ଦେବଦାସୀ ଯୋଉ ଆମର ଥାଆନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠି ଗାଆନ୍ତି, ଦେବଦାସୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରାନ୍ତି। ସିଲିଷ୍ଟିଆଲ ଗର୍ଲ, ହେଭେନ ହେଭେନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦିରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ମାନେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କଣ ସିଲିଷ୍ଟିଆଲ ଗର୍ଲ, ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ରମ୍ଭା, ମେନକା, ଉର୍ବଶୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଲିଷ୍ଟିଆଲ ଗର୍ଲ। ସେମାନେ ହୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋ ରିଦିମ ରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଆନ୍ତି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହୁଁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗାଆନ୍ତି ସେଠି ଦେବଦାସୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେବଦାସୀ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ହୁଁ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇଫ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପିଓର ଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଗୀତରେ ଗାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନାଚନ୍ତି ଯୋଉ ଗୀତରେ, ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ତିରୋଧାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ସେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ତ ସେଇ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ଆପଣ ମୋର କୋଳରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଯଦି ପୁତ୍ର ହବ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଯଦି କନ୍ୟା ହବ ତାହେଲେ ସେ ଦେବଦାସୀ ହବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ କଲେ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ଦେଲେ କଣ, ନାଁ ବି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେସିଂସ କଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାତରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଡିଥିଲା। ତ ପଦ୍ମାବତୀ ନାଁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ କରିଥିଲେ। ତ ପଦ୍ମାବତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ତେଣୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜେବଲ ଏଜ ଆସିଲା। ତ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ଦେଖିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡିଆରେ କଲଚର ଅଛି, ବୈଦିକ କଲଚର, ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହବ। ତ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର ଅଛି କୌଣସି ଝିଅକୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରା, ତାପରେ ଆ ତାର ଅଲଗା କୋଉଠିରେ ବାହା ହେଇପାରିବ ସିଏ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ କହନ୍ତି ନା ଓଡିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ କଣ କହନ୍ତି ତାପରେ ନୟନ ପଥଗାମୀ। ପରଫେକ୍ଟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବାହାଘର କଥା, ତ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜୟଦେବ। ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇଦିଅ। ତ ଏପଟେ ଜୟଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ ନ କରିବାର ପ୍ରଣ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହଉଛି ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ, ତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଖାଲି କହିଲେ ଏତିକି କି ଜଗନ୍ନାଥ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲ ହେଲା। ତ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝି ପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଛାଡି ଦେଇ ପଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି, ନା ଜୟଦେବ କହିଲେ, ଜୟଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମ ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ହେବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ତେଣୁ କେମିତି ମୁଁ ବାହା ହେବି, ମୁଁ ବାହା ହେବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ତଳେ ଟିକେ କଣ ବଚସା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ କି ନାଇଁ ତୋ ବାହା ହବାର ଅଛି। ତ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଭଗବାନଙ୍କର
କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବିକି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବି କଲେ କି ଆମେ ଜୀବନରେ କଣ ସଙ୍ଗ କରିବୁନୁ କେବେ, ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ସଙ୍ଗ କରିବୁନୁ। ତ ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି, ପିଲା ଛୁଆ କରିବେ ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ। ତ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିରହ ଲୀଳା ଥାଏ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛେ। ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲେଖି ଲେଖି ଗୋଟେ ପଦରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ପଦ ସେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରାଧାରାଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ପଦର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏଇଆ ଥିଲା, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସୁନମ ଦେବୀ? ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ପଦ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ଆସିଥିଲା ଏମିତି କି ରାଧାରାଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିରହର ଯେ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ବୁଝାବଣା ହେଇଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ଟିକେ କିଚକିଚ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନିଜେ, ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବନି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅସମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଈଶୋପନିଷଦରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଧାରାଣୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ରଖିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ହିଚକିଛନ୍ତି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବି, ତାପରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବି ଯିବି, ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ରଚନା କରିବି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ସେଠି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଅ, ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ତ ଯଦୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେଖିଲେ କି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରିଟର୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିସାରିକି। ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ ବି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ରେ ସେ ରିଟର୍ଣ କରିଗଲେ। ତ ଏ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ତିଲକ ବଗେରା କରିକି ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପରସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପରଶୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯୋଉ ରୁମ ରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ ରୁମ ରେ ସେ କଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପୁଣି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେ ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ଥିଲା ଫିଲଅପ କରିବା ପାଇଁ, ତ ପଂକ୍ତିକୁ ସେ ଫିଲଅପ କଲେ। ପଂକ୍ତିଟା ବି ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉଟା ଯଦୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖିଲେ ଅଛି ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡନମ୍ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବମ୍। ସେଠି ସେଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଥିଲା ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚରଣ କମଲକୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର, ତ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଲେଖିଲେ। ତ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ ଏମିତି ଓଡିଆରେ ଆମର କଲଚର ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ବାସନ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେଥିରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ରେ ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖନୀ ଆଣିକି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ତ ଲେଖୁଥିଲେ, ଇଆଡେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅଲଗା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଡୋର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ରୁମ ରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ତୁରନ୍ତ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ କି ସାମ୍ନାରୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିସାରିକି। ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି ଓଡିଆରେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ? ବୁଝି ହଉଛି ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ହଁ ହୁଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିସାରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସେ ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ଟା ଫିଲଅପ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଦ୍ମାବତୀ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରୁଥିଲେ କି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପଦ୍ମାବତୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିକି ବସ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ପଚାରିଲେ
कि एमती केमती हैला मु प्रसाद पाइबा पूर्व तुमे आज प्रसाद पाई देछ विनोद रे पचारले तो रानी पद्मावती माने पद्मावती से कौन कहले कि मु प्रसाद ता आपण पाई साला परे पाइथिली किंतु एटा केमती संभव कि आपण स्नान करके आछंती तो तुरंत से जो रूम रे जयदेव गोस्वामी लेखा पंक्ति को ये करथिले गीत गोविंद लेखुथिले से रूम को दौड़ी की पहुंचले जेतले पहुंचछन्ती सेठी केही नथिले सेठी कर्पूर अगुरु यार सुंदर सुगंधित बास्ना आସୁଥିଲା आ सेठी जयदेव गोस्वामी निजे देखिले लेखा है कौन कि से पदटी लिखा है जो पद जो पंक्तिटा से भाबुथिले मनरे तो सेटा स्वीकृत भाव में लिखा है स्मर कर मम शिरसि मंडलम देहि पद पद तो सेठी जयदेव गोस्वामी जानी गले कि भगवान निजे तांकर वेश धारण करके आस्तिले आ निजे ही आसिकी एटा को स्वीकृत करके जाइछन तो बहुत जोर से क्रंदन कले कि कहले रानी पद्मावती को कहले देखो आपनकर की सौभाग्य कि आपण आज भगवानଙ୍କର निजे दर्शन करछन्ती आउ तांकर प्रसाद तांकर थाली रे जोटी भगवान निजे पाउथिले से थाली रो आपण उचिष्ट सेवन करछन्ती महाप्रसाद पाइछन्ती मोर भी एते भाग्य नाही ସେଥିପାଇଁ गीत गोविंद एते सुंदर भगवानଙ୍କର मन को लगी ताकि भगवान चाहिए कि गीत गोविंद को भगवान निजे एडवर्टाइज करने गीत लिखा ही गला एडवर्टाइज भी करार अच्छी तो जयदेव गोस्वामी कौन कले तो ओडिया रे साड़ी साड़ी रे कौन करती जयदेव गोस्वामी जो गीत गोविंद अच्छी लिखाती तो ସେଇଠି ଶାଢୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଦି ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର जयदेव गोस्वामी ଦି ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ पूरा मुखस्त कराइଥିଲେ तो दिने कौन है से शाढ़ी रे आ गोटे लोक को डाकी से शाढ़ी रे लेखिव आउ ए दी जण जो शिष्य अच्छा एमाने गाइबे तो से दिन कौन है शिष्य माने तांकर गाउछंती गाइबा स्टार्टिंग करछंती आउ से जने जे अछि लेखिया पई से लिखछन तो जयदेव गोस्वामी नहांती से जगह तो दी जण शिष्य को जना नै कोन पई बहुत जोर से निद लागि से माने कोन करछंती सोई पड़िछंती से जगह लेखिया डाकिया बदल सोई पड़छंती तो ସେଇଠି गोटे पिलाटे जाउथिला से पिलाटे से जे लेखुथिला तांको पचारले कि एठी का दी जण पिला दी जण लोक पड़ी जाइछंती ना एगन कोन करथिले ना कहथिले कि एने डाकुथिले कोन पे तांको निद लागिला साने पड़ी जाइछंती तो से समय रे से पिलाटी कहले तले आपण कोन करथिले ना मु गीत गोविंद जोटा जयदेव गोस्वामी रचना करथिले तो मु सेटा लेखिया को चाहूछि तेणु से छोट पिलाटे कहले ठीक अछि मु जानि छि गीत गोविंद तले मु डाकुछि आपण लेखु से साड़ी रे कौन कले इम्प्रिंट प्रिंट जो करे आप को जे तो से साड़ी से लिखि चले पूरा गीत गोविंद तेणु पर मुहूर्त रे तळे जयदेव गोस्वामी आछंदी तळे देखिले से जो तांको शिष्य माने थिले से कोन बेहोश होई पड़िसंती निद्रा जाइछंती तो तापरे पचारले कि अरे काम केमती होबो तुम एते लेट करलानी सोई पड़छ समस्ते तापरे कहले कि ना जे ठीक अछि स्टार्ट करो तो जे लेखुथिले से कहले कि गोस्वामी जी एटा तो सरी गलानी ना कौन सरी गलानी ना गीत गोविंद ना किए लेखि डाकिला ना छोट पिलाटा आस्तिला तबरे जयदेव गोस्वामी जानले कि मु तो आज पर्यंत मोर गीत गोविंद को कहा को कहनी तेणु केमती छोट पिलाटा जानले तो जानले कि भगवान निजे ही आस्तिले निजर एडवर्टाइजमेंट करया पई तो से गीत गोविंद को पूरा हमर जगन्नाथ निकट रे स्वयं समय देवदासी मैंने जो नृत्य करती से गीत नहीं बाजे भावंतु जयदेव गोस्वामी जो काव्य रचना करियारे भगवान निजस्व भक्त मान प्रति केते हस्तक्षेप थिला आ गोटे सुंदर पास टाइम्स अछि गोटे मिनिट नै हम से कंट्रोल करबा हमें तो जयदेव गोस्वामी तंगे चाळ घर जाउतले चाळ घर देखि छ ना तुमे हरे कृष्ण सोनम माता जी तुम अच्छो हाँ प्रभु जी हाँ प्रभु जी देखी छी हाँ प्रभु जी बताओ अच्छी ओके ओके 5 मिनिट रे हम कंक्लूड करया कि व्यस्त हवानी तुमे जाय परबो कोन काम अछि तो तो कि दिने ओके थैंक यू तो जयदेव गोस्वामी कौन करछनी चाळ घरे चाळ सफर करियार अछि तो पद्मावती कौन करछनी तळे हाथ बढ़े कि जो चाळ नडा सब थाए ए सब नडा को ऊपर दउछनी जयदेव गोस्वामी
ଚାଳକୁ ଛପର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସଡନଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ଯୋଉ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ଟିକେ ହଉଛି, ସେଥିରେ ପଦ୍ମାବତୀ ହାଲକା ଟିକେ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଳ ବଢେଇବା ଯୋଉ ନଡା ଅଛି ତାକୁ ବଢେଇବା ସମୟରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଚାଳ ଆସୁ, ମାନେ ଯୋଉ ନଡା ଅଛି ନଡା ତଳୁ ଆସୁଛି, ତ ଇଏ ଛପର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁରା ଘର ଛପର ହେଇଗଲାଣି। ତ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ପଦ୍ମାବତୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆସିଲେ। ତ ପଦ୍ମାବତୀ ଆସିକି, ଆଉ ନଡା ଟା ଏମିତି ବଢା ହଉଥିଲା କି ତଳେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଟିକେ ହାଇଟ ରେ ଥିଲେ। ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଛପର କରୁଥିଲେ ଚାଳ ଘର। ତ ସେଇଠି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଛପର କରିସାରିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆସିକି କହିଲେ, କହିଲେ କି ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ କିଛି ଛପର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଛପର କରିଦବା ଚାଳରେ। ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଳ ଛପର ତ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ତ ମତେ ପଢଉଥିଲ, ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ସେଇଠି ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ କେତେ ସମୟରୁ ଘରେ ଯାଇଛି, ମତେ ନିଦ ବି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ତ ସେଇଠି ଜାଣିଲେ କି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦି ଜଣ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ବି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ ବି ଖରା ପଡିକି ଟିକେ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ଚାଳ ଚପର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ ଦ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ କୃଷ୍ଣ, ଏଇ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିଲେ କି କେତେଟା ଜିନିଷ, ଏଇଟା କେବଳ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ, ଏଇଟା ରିଆକ୍ସନ ନୁହେଁ। ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନम ତଥା କର୍ତ୍ତା କାରଣମ च पृथक विदाम विविधस्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र अंशम। ତ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେଟା କାରଣ ଅଛି, 5ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଟା ମିନିମମ୍, ଏଟା ଆମ ଭିତରେ, ପୁଣି ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଶରୀର, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ସେଠି ସାଥ ଦେବା ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ନଥିବା କେମିତି ହବ। ପରଫର୍ମର, ତ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରିୟସ୍ ସେନ୍ସେସ୍, କାମଟା ପୁଣି କେମିତି ହବ, ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାମ ହୁଏ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯଦି ଆମେ କେବଳ ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି ତାହେଲେ ବି କିଛି ହବନି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭଗବାନ ନିଜେ। ତ ଏଠି 3ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଓଭରଅଲ ଦେଖିବ ଏଇଟା 5ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ଆକ୍ସନ, ଯୋଉଟା ଆମର ଶରୀର, ପରଫର୍ମର, ସେନ୍ସେସ୍, ଏଣ୍ଡେଭର, ସୁପରସୋଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଭରଅଲ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ଈଶ୍ୱର କିଏ, ସୁପରସୋଲ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ। ଜୀବ ମାନେ ଆମେ, ପରଫର୍ମର। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର କିମ୍ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏସବୁ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର, ଭୌତିକ ଜିନିଷର ଏହାର କମ୍ବିନେସନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କୋଉ ମନୋଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁନିଆରେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆମେ କୋଉ ମନୋଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ତୁମେ ନୋଟ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ପରେ ଏ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ବି ପଠେଇବି। ଗୋଟେ 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग्राम त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଓ ଅର୍ଜୁନ, when one performs prescribed duty only because it ought to be done and renounce all material association and all attachment to the fruit, this renunciation is said to be in the mode of goodness. ତ ତାର ମାନେ ହେଲା, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏଟା କରିବାର ହିଁ ଅଛି। what ought to be done, ମାନେ ସେଟା ଯେହେତୁ କରିବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ଆଜ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଗୋଲ ସେଟ୍ କରିପାରିବା କି ଆମକୁ ଏତିକି ଆଚିଭ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ରିକନସାଇଲ କରିପାରିବା କି ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିଶ୍ରମ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଦେଖିଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମାନୁପାତିକ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ ରେଜଲ୍ଟ ବି
रेजल्ट उपरे केवल आमर पूर्ण अधिकार नहीं से भगवत गीता कहुई कि आमको हायर अचीवमेंट गोल सेट कर परिश्रम कर किंतु रिजल्ट उपरे पूर्ण अधिकार नहीं आम पार्टली शेयर अच्छी किंतु जेतेबेले आमे रिजल्ट उपरे पूर्ण अधिकार को कौन साब्यस्त करने जीवा सेतबेले जेतबेले अपोजिट किछि घटे आम सहित सेतबेले आमे कौन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती से आमको केवल दुख ही दिए आम भावती सब कुछ मो नियंत्रण अच्छी कि सब जेहेतु मो नियंत्रण ना से आमको दुख मिले तेणु यदि से ही मनोभाव आम जेकोसी पाठ पढ़ा हो कि जीवन चर्चा हो से मनोभाव करने जीवा ताले भगवत गीता आमको बहुत साहाଯ୍य कर बहुत प्रिंसिपल अच्छी जहाद्वारा आम भगवत गीतार नीति नियम द्वारा निजको रिच बनईकि आम निश्चय भाव जे भी कार्य करवा संगम त्यक्त आसक्त हवानी किंबा कर्मर फल प्रति पूर्ण अधिकार साब्यस्त करे ताहले आम निश्चय भाव जो कौन कहीपर जो समस्या आसूची किसी रिजल्ट अपोजिट है बेलू आमर इच्छा मुताबक यदि आम किसी रिजल्ट मिलूनी तो आम बेसी डिविएशन आमर आसो तेणु या आम कहीपर आम नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जहाँ भी अच्छी आम परस्यू कर जहाँ आगू तुम समस्त जहाँ भी आगू करार अच्छी गोटे स्मूथ मेंटालिटी नहीं कर हायर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आम यदि देखा सब जेहेतु कर्म उपरे आमर अधिकार विशेष अच्छी किंतु फल उपरे विशेष अधिकार नहीं विशेष अधिकार माने ये जो अधिकार टा अच्छी समस्त अच्छी आमर ये जन्म कर्म पूर्व जन्म कर्म ईश्वर तापरे प्रकृति समय बहुत लोकंर शेयर थाए आम के अधिकार साब्यस्त कर पारानी पूर्ण रूप जो मैंने अधिकार साब्यस्त कराती से बेसी समय सफलता को धारण कर पारती नहीं यदि आम जीवन में सफलता मिलला आम बेसी गर्व अहंकार न आसा दरकार आदि विफलता मिलला आम बेसी फसी न जा दरकार अर्थात फसी न जा दरकार माने बेसी द्वारा प्रभावित न हवा दरकार तो इक्विपोस्ट माने सेम बैलेंस हरे कृष्ण किसी बुझिला तुमरो हाँ प्रभुजी गोटे क्वेश्चन थिला आमे तो जानिनु आमे पूर्व जन्म रे कौन करिचु तो आमे सेटार फल एबे कोन पाई पाइबु जन्म से जन्म रे हेबा କଥା ना सेटा एमती लोड हे फिर नेक्स्ट जन्म को जाउछ आमे तो किछ जानिनु है कि आमे कौन करिचु ना करिनु आमे केम माने सेटा आमे कोन पाइबे अनुभव करूछु ता तो जरा दुटा एग्जांपल देवी जेमती तर तुम्हें काली रात रे किसी आइसक्रीम खाई देछो तो सकाळ को उठला बेले को ठंडा आ जाइछो माने तुरंत किंतु गोटे लोक सिगरेट पिउछि कौन ताकू तापर दिन कैंसर हो जिवो कि ना ना सेमती गोटे हम धान गछ लगाउछे तो 3 मास लागुछि गोटे नड़िया गछ लगाउछे सेठी 2 वर्ष 3 वर्ष लागुछि तेणु जो आम कि गोटे मंजी पोतुचे तार फलटा किसी समय नौ किसी थाए इंस्टेंट रिएक्शन आउ कि थाए डिलेड रिएक्शन तो किसीटा इंस्टेंट रिएक्शन थाए आम से गोटे समय सीमा भितर आम पाई जाते धर मुझे गोटे भूल कली सका किसी गोटे क्या कहदेली मत गाल देला इंस्टेंट रिएक्शन किंतु मुझे गोटे कार्य करी जार रिएक्शन टा परे आसीबो और रिएक्शन टा परे आसीबो इट एक्सटेंड टू अनदर लाइफ साइकिल तो आउ गोटे शरीर जो प्राप्त होता है सेटिकी पलाए धर गोटे लोक सैंपल देखी गोटे लोक मला पूर्व से कौन कर आउ गोटे लोक को मारदब तुरंत मर्डर करदब मला पूर्व तो सी तो मरीगला किंतु से जो मरी जहाँ को मारिला जीव हत्या कला तार परिणाम से तो भोग करनी ना तेणु नेक्स्ट लाइफ आवार्ड करा जाए से बेसिस रे ही आवार्ड करा जाए आउट एग्जांपल देखियो धर गोटे लोकटे चोरी करछि से दौड़ुची पछरे पुलिस भी दौड़ुची सडनली से कौन कला गोटे बाहागर जो बरजात्री आसला पशिगला तो पुलिस धरी पारिबनी ताको से भितर से नाचानाची कला जना पड़लानी तो बाहागर पळाइला किंतु एटा मटेरियल भौतिक जगत रे जहाँ भी सर्वे माने अच्छी सर्वेलेंस टाइप रो सी देखि पारिबनी किंतु नेचर रा एभलिया नेचर थाए कि सी
गोटे लोक कौन ड्रेस चेंज कला केमी तार फेस चेंज हो गला सब किसी से टू दी पॉइंट जानती हो कि ये लोक ये जगह या करके आसी तेणु दैवी ईर्षा गुणमयी से 15 श्लोक वर्णना कराई requires superior guidance means दैव कर्मणा दैवेन कर्मणेक्षण जंतुर्देह उपपत्ते तो वर्णन कराई हायर गाइडेंस दैव प्रकृतिर निजर नियंत्रण रे बहुत किटे जिनिस संगठित हुए ताकू नेचर जानी था अच्छा यार कोन प्रमाण आमे पछिदा माने किछि भूल करछे बोली कि मा पाप करछे बोली तो सब बेले प्रमाणटा केमती आसे कॉज एंड इफेक्ट कहि परिबा यदि किछि आमे पूर्व जन्म रे पाप करछे तर ये जन्म रे इफेक्ट नेक्स्ट जन्म रे इफेक्ट आसीबो यदि आम पाखरे इफेक्ट प्रेजेंट अछि ताले कॉज भी एग्जिस्ट करछि तो यदि के पाप करिछि ताकू पनिशमेंट मिले या फिर से अनुसार तार कौन कर्मर प्रतिक्रिया गुड़ा सजेकी थाए तो आम जाने आम पूर्व जन्म रे कौन करिछि किंतु प्रतिक्रिया भोग करूजे ता माने देयर एक्जिस्ट आल्सो कॉज तो एटा ए जन्म रे हे पारे कॉज किबा पूर्व जन्म रे हे पारे पूर्व जन्म रे आमे त कॉज किछि थिबो अगर किछि भूल करथिबा सेति पई ए जन्म रे आमे पापर प्रतिक्रिया हिसाब रे अदर पनिशमेंट इन द सेंस काको के धनी परिवार जन्म न होई गरीब परिवार जन्म होइतिबो तार पाठ हो नथिबो कार जॉब मिलु नथिबो कार फैमिली प्रॉब्लम थिबो कार किछि भी सब प्रकार समस्या थाए तो सेटा आज पनिशमेंट तको अवॉइड करा जाय केना पूर्व जन्म रे से किछि भूल करछि तो हम भाबुचे हम पूर्व जन्म रे किछि करे नै बहुत टाइम रे हम लागे हम पूर्व जन्म ही नाही तेणु आमको कहीं मिलला ए जन्म रे ए बडा दुख सब किंतु भगवत गीतार वर्सन नुहे भगवत गीता कहे प्रीवियस लाइफ अच्छी करंट लाइफ अच्छी नेक्स्ट लाइफ अच्छी आम छोट बेले थिले आम पूर्व कौन भविष्य वर्तमान आउ अतीत तीन टा जिनिस अच्छी सेमती लाइफ साइकिल भी अच्छी किंतु पूर्व जन्म रे आम शरीर न थाई पारे अलग शरीर थाई पारे कि नेक्स्ट जन्म में अलग शरीर हो पारे से स्टाटस अलग थी धनी कर कि जहाँ भी स्टाटस थी नेक्स्ट अलग भी हो कर्मर प्रतिक्रिया हिसाब से पूर्व जन्म कर्म फल आज ए डिलेड रिएक्शन जो कर्म गुड़ा गोटे सिगरेट पीले 30-40 वर्ष बेलू कैंसर हुए सी कह कि ना मत तो किसी मोर सिगरेट पीऊँ मोर किसी होनी प्रथम 2 वर्ष भाव एटा जस्टिफाइड नो 30 वर्ष पर कैंसर हो कैंसर होची से भाव सी भाव सी सिगरेट छाड़ देछि कि कैंसर है सी आपर मुझे किसी करना मोर क्या कैंसर है रिएक्शन गुड़ा हम सब भोगिया करा पड़े आइदर इंस्टेंट और डिलेड ता भीतर इंट्रिकेसीज ऑफ कर्म इज नेवर अंडरस्टूड कर्मर रहस्य आमे बुझी पारंतेनी किंतु कर्मर रहस्य जे नियंत्रण करंती से बहुत एक्यूरेटली और बहुत परफेक्टली कंट्रोल करंती माइन्यूटली ये करंती माइन्यूटली माने टिके निके कौन से जिनस काको एपट सेपट नाही किंतु भाग्यवान जो सी हम जे भगवान भक्ति करके कर्म चक्र मुक्त पाए बुझीला तुम्हारा जो पचार दिला प्रभु जी माने आमे जते बड़े जन्म न आमे से पास्ट लाइफ जहाँ आम थिला पूर्व जन्म आमे कौन पाए सब भूली जाओ आमे भूली जाउछु तो आमे जानी पारनु आमे कौन करी के आसीछु ता पय आमे प्रायश्चित भी करि पारनु ता ए जन्म रे तो समस्त भूलंदिनी एक मन लगी जाती डॉक्टर स्टीवन आयनसन जी अच्छा तमें नाम मारी पार यूट्यूब हो कि गूगल मारी पार डॉक्टर स्टीवन आयनसन 3000 इंडिपेंडेंट केस स्टडी कर रीइनकार्नेशन तो भगवान बहुत समय रीइनकार्नेशन जोटा अच्छी एज ए फैक्ट नॉट ए फिक्शन रीइनकार्नेशन प्रेजेंट करांदी कई मन रखती रीजन सिंपल रीजन आम कहीं भूली जाऊ या मैक्सिमम लोग भूली जाती जड़े कहीं मन रखे तो मैक्सिमम लोग ये भूल जाती कि जदि सी भाव तुम्हें एग्जांपल दो तुम्हें लास्ट लाइफ रे तुम्हें तुमको किए मर्डर कर देता फॉर एग्जांपल तो ये जन्म रे तुम्हें यदि से कथा को मन रखि तुम गोटे बहुत भयानक कंडीशन थिला तुम मर्डर माने किए मर्डर कर देछि तुमको आ रक्त एरिका पूरा सब आड़े छिटकी पड़ी तुम देखी देछ पूरा निजे मरुच देखी देछ जो तुम ये जन्म जिते चेष्टा कले भी मन पकई दौच से तुम गोटे डर पलि आसो तुम इंडिपेंडेंटली लाइफ टाक बंची पारबनी के तुम मन हम लास्ट मत किए मर्डर कर मारदेव पुणी कौन हम कौन हम आसो भयटा पलि आसे तो जो भय पलि आसे आम इंडिपेंडेंटली माने खुलम खुला आम लाइफ टाक बंची पारते एंजॉय कर पारते
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲାଇଫ ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ହାଇଡ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତି କି ହୁଁ ପଛରେ ତମର ଯାହା ବି ଅଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହୁଁ ଭୁଲେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ଭୁଲନ୍ତି? ସିମ୍ପଲ ରିଜନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରେ କଠପୁତଲି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପଥର ନୁହେଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ଇମୋସନ ନାହିଁ, ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ପଶ୍ଚାନ ଟା ମନେ ପକେଇଦେବେ, ତ ଆମେ ମାନେ ପଥର ପାଲଟି ଯିବା। ପଥର ମାନେ କଣ? କିଛି କରିବାନି ଆଉ, ମରିଯିବା ତ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମରିଯାଇଥିଲି ଆଉ, ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମନେ ରଖାନ୍ତି କେବେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ? ତ ତାକି ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ବିଲିଭ କରିବେ ଆଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକର ରିଇନକାର୍ନେସନ ହଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 11 କି 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ରିଇନକାର୍ନେସନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭାବ, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜା ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ପରେ ରହିବେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଏ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ରହିବେ। ବୁଝିଲେ? ରିଇନକାର୍ନେସନ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୁଫ ତମେ ନେଇପାରିବ ବି। ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟିଭେନ ଆୟନସନ, ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି। ତାଙ୍କର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି 3000 କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ନଟ୍ ବାୟାସ୍ଡ ବାଲା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି। ଜଣେ ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପଢିପାରିବ। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା କୁହାଯାଏନି। ପ୍ରମାଣ ଆହୁରି ବି ଅଛି। ଟୁଇନ୍ସ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେମ ନେଚର ଆସେନି। କିମ୍ବା ହୁଁ ଫୋବିଆ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଫୋବିଆ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ରେ କିଏ ଯଦି ପାଣିରେ ମରିଥିବ, ତାକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ, ପାଣି ଛୁଇଁଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସୁଥିବ, ତାକୁ ଫୋବିଆ କୁହାଯାଏ। ତ ବହୁତ ଗୁଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କନଫର୍ମ କରେ ଦେयर ଇଜ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଡିଲେଡ ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗ କରୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ହବା ଦରକାର କି ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ ଅଫ ଲାଇଫ, ନେକ୍ସଟ ଫେଜ ଅଫ ଲାଇଫ କେମିତି ଭଲସେ ରହିବ। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଅପ୍ ଟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାମ ଜପ ବଗେରା କରୁଛେ କି ଭକ୍ତି କରୁଛେ। ହୁଁ ବୁଝିହେଲା କିଛି? ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଉ କଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା? ପ୍ରଭୁଜୀ, ମାନେ ଯେମିତି ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ସ ବଗେରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଥାଏ ଫେଥ, ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ କମି ଆସେ। ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ କି ଫେଥ ନାହିଁ, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ କୁ ଦେଖିଲା ଲାଗିକି ମାନେ କଣ ହଉଛି, କଣ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ବି ନାହିଁ ଆମ କଥା, କଣ ହଉଛି? ହୁଁ। ତ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବାଲିରେ ସବୁ ଘର ବଗେରା ବନେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଟ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକି ଦିଏ, ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, କି ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ଏମିତି। ହୁଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କହୁଛେ, ଫେଥ କଥା କହୁଛେ, ଫେଥ ଟା ଆମର ଜେନ୍ୟୁଇନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଫେଥ ଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଫେଥ ଟା କରନ୍ତି ଆଉଟ ଅଫ ଇମୋସନ, ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିକି କିଛି ମିରାକଲ କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିକି ଫେଥ କରିଦେଇଛେ। ଫେଥ ରେ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଫେଥ ର ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ ମିନିଂ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଭରସା ଅଛି, ଆଉ ତାର ବେସିସ କଣ? ଗୁରୁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର। ଗୁରୁ ମାନେ କଣ? ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସିଏ ସେଇ ହୁଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ହେଲା, ପାୟସ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କହିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଯାହାର କାହା ସହିତ କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ସେଇ ହୁଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କୁହନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜେ ଆଚରଣରେ ସେ ଶିଖାନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଫରମୋଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ସେୟା କହୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ମ୍ୟାଚ କରି ଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି କଥାରେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଇ କଥାରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ତାପରେ ଭରସା କରିକି ରହିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଉପକାର ବି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଫେଥ ଜିନିଷଟା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଭରସା କରୁଛେ, ତ ଆମ ସେ ଫେଥ ଟା ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ମ୍ୟାଚ କରିନଥାଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମରେ ମ୍ୟାଚ କରିନଥାଏ। ଆଉ ମ୍ୟାଚ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏଇଟା ନହେଲା ଭଗବାନ କେମିତି ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରିକାସି ଅଛି, କର୍ମର ରହସ୍ୟ ଗୁଡା ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କଲି, ସେଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନେ, କେମିତି ସବୁ ହୁଁ ହାପନିଂ ହଉଛି, କେମିତି କଣ ହଉଛି ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ କି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆମେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିନେ, ଗୁରୁ ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା କନଫର୍ମ ହେଇନି, ଆମ ହାର୍ଟ ରେ କନଭିକ୍ସନ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଏଜେଣ୍ଡା ଥାଏ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
से अनुसार आम भगवान फेथ डेभलप करती एक्चुअली फेथ डिसेंड करार अच्छी गोटे लोक भगवान को सुंदर भाव आरती कर तुम्हें देख तुम भर से फेथटा इनकलकेट है तुम हार्ट से फेथटा रिएस्टाब्लिश है कहीं सामना वाला जी आरती कर भगवान गुरु साधु शास्त्र अनुसार भगवान आरती करुच्ची तुम भर से भल पाइबाटा भगवान प्रति आसो एटी आम मटेरियल फेथ कौन थाए आमर एक्सपेक्टेंसी अनुसार आम फेथ डेभलप कराती से फेथ टा जेन्युइन न थाए अर्थात तार कौन फैक्ट एंड फिगर न थाए कि नाई भगवान को इतने प्रार्थना करें भगवान किए आम एक्सेप्ट कर पारना यदि किए सिंपल टर्म रे यदि फेथफुल होगा भी चाहिए से थरटी भी शास्त्र पढ़ो आचार्य मान कथा शुणव गुरु कथा शुणव तार कौन हम फेथ रा जो डेभलप हम एटा इटर्नल फेथ तो फेथ रा जो डेभलप हम इटर्नल फेथ अच्छे जानी जीव लाइफ टा मते एमती ही नेबार अछि से आमे मटेरियल लाइफ जो फेथ करंती से फेथ टा आउट ऑफ इमोशन थाए किंतु फेथ रा डेफिनेशन देखिले गुरु साधु शास्त्र अंतर बेस है कि रहया कथा बहुत टाइम रे तमे देखि दिबो लोक माने कहा भी पूजा करंती शास्त्र लिखा है अविधि पूर्वकम तमे कहबो त समस्त पूजा करछंती ठीक अछि गुरु साधु शास्त्र रे लिखा है माने सेटा 100% कंफर्मेशन होईछि किंतु यदि सामना वाला की करूछि तले तार अश्रद्धा पूरा गोटे चैप्टर अछि कि चैप्टर श्रद्धात्रय विभाग रे सेठी अर्जुन पचारछंती कि कृष्ण जी शास्त्र को छाड़ी की यदि किए माने माने कोन शास्त्र नॉन शास्त्रिक जे कौन जिन से श्रद्धा करे तार कौन गति हुए क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट अच्छी भगवत गीतार वर्णना कराई जदि शास्त्र रे गोटे जिन नाही किंतु गोटे लोक पूरा फुल्ली सरेंडर से जिन प्रति किंतु शास्त्र रे ता विषय किछि नाही तर गोटे जिन अच्छी कहि गोटे एग्जांपल दउछि गोटे फेक एग्जांपल दउछि कि समवन इज गॉड मु कहूछि गोटे लोकटे भगवान बोली किंतु शास्त्र रे तांको विषय कोन जिन मेंशन नाही किंतु मु कौन से जो लोक को मु भगवान बोली मानिछि मु पूरा फुल्ली सरेंडर माने तन मन धन देकी मु पूरा फुल्ली सरेंडर किंतु एबे मोर कोन गति हबो तो एई प्रश्नटा पूरा भगवत गीतार गोटे चैप्टर डील करिसेंती अर्जुन भगवान कृष्ण डील करिसेंती सेति पई श्रद्धार बेसिक डेफिनेशन आमे जळे कोन जिंस श्रद्धा रखंती आमे लाइफ रे सुरक्षित रहया पई स्पिरिचुअल सुरक्षित रहया पई हमको फास्ट चेक करया पड़िबो एटा शास्त्र रे अछि कि नाही प्रभुपाद कहउछंती कि नाही किंबा आचार्य माने कहउछंती ताहले आमे तापर जो ट्रस्ट रखिबा एटा तो फुल ट्रस्ट आसीबो विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर कन्विक्शन ताकि आमे लाइफ रे स्मूथली मूव कर परिबा हर्डल्स अप एंड डाउन सब आसी माता जी हमको मूव करया पई सेति की बैकग्राउंड रे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कन्विक्शन रहता दरकार बुझिला कि सेति के हाँ प्रभु जी बुझियाला तेणु व्यस्त भी हवार नहीं परिणाम सफल आमको कौन परिणाम टा विफलता आड़ को जाओ कि सफलता आड़ को जाओ आमर एक्सपेक्टेंसी अच्छी कि हमको एज आम अचीव करार अच्छी किंतु जेहेतु कर्मर नियम अच्छी कि सब जिन आम निजे नियंत्रण करूने से आम पूर्ण अधिकार तापरे जमे पारानी कि ना कही माने हम ना किंतु यदि आम देखा कि आमको यदि अलाइन कर गोल आम जीवन कार्यधारा भगवान कृष्ण प्रसन्नता अलाइन कर भगवान जो चाहते से लाभ हम भगवद गीतार वर्णना भी कराई कि भगवान कहते योग क्षेम भाम्यम जे मोर भगवान कृष्ण कहते जे मोर भल भक्ति करती दायित्व बहन करे तो भगवान जब दायित्व बहन कर निश्चय कर्मर बंधन कर्मर रिएक्शन गुड़ा आमको एते लगनी धीरे धीरे कमी कमी जाता बुझीगला कि ना मन डाउट रहा श्रद्धाटा से रिपोज करा जाए आम भगवान पूर्ण श्रद्धाटा को रिपोज रिइनवेस्टमेंट कर पारिबा सब बेले बहुत टाइम आम श्रद्धाटा दुर्बल अच्छी माने कोमल श्रद्धा अच्छी किंतु श्रद्धाटा आम कॉन्फिडेंटली साधु शास्त्र आचार्य मान बेस करके रिपोज करवा से श्रद्धाटा कहते अनफ्लिंचिंग अनफ्लिंचिंग फेथ माने श्रद्धा कौन परिस्थिति भी नष्ट हेनी तुम्हें बरंग आम जुआडे देखी पिंपम बॉल गोटे आसला जानी कि ना तो तुम्हें हाँ कांचरे पकईदेव सी तुमको रिवर्ट पलि आस तुम है श्रद्धाटा आमको से जो परिस्थिति फोपाड़े भी आम पुणी भगवान पाद पद्म आश्रय नहीं पार तो सेटा श्रद्धा आ मटेरियल लाइफ रे श्रद्धाटा सेल्फिश थाए 99% सेल्फिश थाए नहीं 100% सेल्फिश थाए
ତେଣୁ ସେଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମର ପୁରା ଲାଇଫ ଲାଇଫ ଲାଇନ ଟାକୁ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲାଇନ କରିକି ଚାଲିବା, ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ବୁଝିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ଫୁଲ ହାର୍ଟ ଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ହୁଁ। ଅଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିପାରିବ, ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି ତାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, କ୍ଲିକ୍ ହଁ କରିକି ଇଏ କରିପାରିବି। ସମୟ ବି ପ୍ରଭୁ। ହେଇଗଲାଣି, କୁହ। ହଁ ହଁ କଣ କହୁଥିଲ କହୁନ। ମାନେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ କୁ କେମିତି ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା, ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା କ୍ଲିୟର ହବାର ଅଛି। ହୁଁ ହେଲା, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ମୁଁ, ଧରନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମେ ଘରେ ଅଛ, କିଛି ପରିବା କାଟୁଛ, ହାତ କଟିଗଲା, ତ ହାତ କଟିବା ବେଳକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ବସ୍ ଛୁରୀରେ ହାତଟେ କଟିଗଲା ମାନେ ହାଫ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ କଟିବାଟା ଭଲ ନ ହେଇଛି, ପୁରା ରିକୁପ କରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆଭାସ ଥିବ କି ତୁମ ହାତ କଟିଛି ବୋଲି। ହେଲା, ହୁଁ କୋଉଠି ପାଣିରେ ହାତ ମାରିବନି, କି ହାତଟା ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରଖିଥିବ। ତ ସେତିକିବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ସବୁବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥିବ କି ମୋ ହାତ କଟିଛି ବୋଲି। ଯେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତମେ ବନେଇ ପାରିବ, ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟ କରୁଛେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରୁନେ। ତେଣୁ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମକୁ ବରଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଉ, ପ୍ରପର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୁ କୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ରହିଲା ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ରହିଲା, ତ ଏଇ ହୁଁ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହିସାବରେ କମ ସମୟ ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଫୁଲି ଫେଥ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଟା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ମାନେ ନୁହେଁ କି 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଥିବ, ହୁଁ 24 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ। ହୁଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ତୁମେ ମେଟେରିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁଥିବ। ଯେମିତି ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କମାରଶାଳ, ଜାଣିଛ? କମାରଶାଳରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଯୋଉ ଲୁହା ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ନିଆଁରେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକି ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ସେପ ବି ଦେଇପାରିବେ। ହୁଁ ତ ସେମିତି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହଟ୍ ଆଇରନ୍ ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବେ ସେ ଜଳିଯିବ। ତ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡା ଅଛି, ପାଠ ପଢିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ରହିବା, ଯାହା ବି ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ, 4ଟା ନିୟମ ଯୋଉ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ରହିକି ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛେ, ଆଜ ଆନ୍ ଅଫରିଂ ଟୁ କୃଷ୍ଣ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରିପାରିବା। ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମକୁ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ୟା ପାଇଁ 2 ମାଳା ଜପ କଲ, ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତା 15 ମିନିଟ ପଢିଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତ ସେ ହୁଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରପରଲି ସିଷ୍ଟମାଟିକ ପଢିଲେ ବୁଝି ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ସେୟାର କଲି କି ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡା ଆମର କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ବୋଲି। ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇକି ବି ବୁଝେଇଲି କି ଭଗବାନ କେମିତି ଆମ ଉପରେ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି କମ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ରହେନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟା ପାଇଁ ଦିଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ବି କରିବ ଆମ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରନ୍ତି ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ କନସେନଟ୍ରେସନ ବଢେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବଢେ, ଆଉ ପାଠ ବି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ରହେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ମତେ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ମାଛ, ମୋଠୁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଆଉ ସ୍ମୃତି ଦିଟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ କନସେନଟ୍ରେଟ ହବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହବନି। ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଗୁଡା ଅଛି, ହେଲା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ମୋବାଇଲ ହେଲା, ଏ ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବଢି ବଢିଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖେ। ସ୍କ୍ରିପଚର କଣ କରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଅଛି, କନସିୟସନେସ ତାକୁ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠିକ ଅନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ଯଦି ଭଜନ ସାଧନ ଭଲ କରିବା, ପାଠ ପଢିବା କୁ ମୁଡ୍ ରଖିକି ଆଜ ଅଫରିଂ ଟୁ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ହୋଲ ଡେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇପାରିବ। ନା କି ହୋଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇପାରିବାନି ଏବେ ଫର ଦ ଟାଇମ ବିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜପ କରିଥିବ, ଗୀତା ପଢିଥିବ, ତୁମେ କାହା ଉପରେ ଜୋରସେ ରାଗିକି କହିପାରିବନି। ତୁମ ଭିତରେ ଟଲରେନ୍ସ ଥିବ। ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକକୁ ଆଭଏଡ କରିଦଉଥିବ।
हला किसी गोटे अंडरस्टैंडिंग थिबो किसी भूल हे गले ताको तुमे ठीक से हजम करि पड़थिबो तो हे पारे। हरे कृष्ण। ओके तो हम एटी कंक्लूड करिवा। हाँ प्रभु जी। ओके तो देखिबा नेक्स्ट कोन हे पारे। ठीक अछि। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैर् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद। थैंक गॉड प्रमाण हरि हरि।